آج ہم بات کر رہے ہیں جذبہ قربانی پر. جذبہ قربانی کو لے کر ابھی جیسے بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر بی سی شاستری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جو بھی قربانی کریں اس میں کسی کو کشٹ نہ ہو. کچھ لوگوں کا سوچنا ہوتا ہے کہ جو جانور کو ہم کشٹ نہیں دے سکتے، لیکن ہمارے یہاں کیونکہ یہ روایت چلی آ رہی ہے اور یہ ہے بھی کہ حضرت ابراہیم جب اپنے بیٹے کی قربانی دینے گئے تھے تو وہاں دمبا آ گیا، اور اس طریقے سے پھر یہ جو ہے دمبے کی اور چوپایوں کی قربانی جو ہے وہ عام ہوتی چلی گئی. لیکن اس میں بھی ہم کو خیال رکھنا ہے کہ بہت جگہ بہت سے ایسے جانور ہیں جن کو قربان نہیں کرنا چاہیے، جن سے دوسروں کے جذبات جڑے ہوتے ہیں، اور جب تک کہ کوئی اور نئی راہ نہیں نکل آتی ہم کو اس پر غور کرنا چاہیے. جی سر، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں بہت اچھا مجھے لگا، چاروں کے خیالات ایک ہیں. قربانی جان، مال اور وقت، تین چیزوں کی ہو سکتی ہے. تو یہ جو سمبولک، جیسے کہ آپ نے بھی بتایا، یہ دمبا کہتے ہیں، بکرا کہتے ہیں، تو اور یہ بڑی پرانی کہاوت بھی ہے قربانی کا بکرا، اور کہیں بھی قربانی کی گائے نہیں ہے. میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ جو سارا جھگڑا ہے وہ یہی ہے، قربانی کا بکرا، بلی کا بکرا ہے، تو پھر جھگڑے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی اسلام نے. ہاں، ایک بات. دوسری یہ کہ جو سب سے زیادہ تکلیف، اللہ میاں کی گائے، ہاں اللہ میاں کی گائے، اللہ میاں کی گائے ہمارے یہاں محاورہ ہے، اور قربانی کا بکرا بنا دیا، بلی کا بکرا بنا دیا، اور اللہ میاں کی گائے. اس کو جتنا ہم نے ڈسٹارٹ کیا اتنے لیے ہم نے اپنے لیے تکلیف مول لی. بس اس کو میں یہیں ختم کر رہا ہوں. دوسرا جو ہے اس میں اوبیڈینس کا جو ہے نا، وہ جب ہم قربانی کی بات کرتے ہیں تو اس میں اوبیڈینس والا جو پہلو ہے وہ سبلائم ہو جاتا ہے، سبڈیو ہو جاتا ہے. اوبیڈینس آج ہر ایک دنیا میں جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ ہیکڑی کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہیکڑی کو ختم کرنا ہے تو اوبیڈینس کی ضرورت ہے. گھر میں جیسے بڑا بھائی کا کہنا چھوٹا بھائی نہیں مان رہا، باپ کا کہنا بیٹا نہیں مان رہا، میاں کا کہنا بیوی نہیں مان رہی، پڑوسی ایک دوسرے کے خلاف ہیں. تو ہر جگہ جو لڑائی ہے، جس کو ہم اقتدار کی بھی لڑائی کہہ سکتے ہیں، اگر اس میں اوبیڈینس آ جائے گا، قانون کا کہنا سیاستدان نہیں مان رہا. قانون کا تو میں نے کہا نا، we have to follow the holistically the religion and also the religion of the what we are following and the قوانین of the country we are living. تو یہ تو ہو گیا. تو یہ ساری لڑائی جب بھی ہوتی ہے، جہاں بھی ہوتی ہے، چھوٹی بڑی، وہ سب ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس کی تعلیم سب سے زیادہ اسلام نے دی ہے. کب تمہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، کس طرف کو پڑھنی ہے، مطلب ہر ایک ناخون کیسے کاٹنے ہیں، یہاں تک جس دین میں بتایا گیا ہو بال کیسے رکھنے ہیں، کہاں کے بال کتنے بڑے رکھنے ہیں. تو اتنی زیادہ ڈیٹیل میں جس دین نے ہم کو روزمرہ کی دنچریا جس کو ہم کہتے ہیں وہ بتایا اس کے بارے میں، تو اس دین میں کہیں بھی کسی کو نقصان یا تکلیف یا اذیت یا چھوٹا سا بھی کشٹ پہنچانے کی کوئی کہیں there is no dearth of it، کسی گنجائش کو چھوڑا ہی نہیں. اس لیے ان دنوں میں حج میں جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہ چیٹی بھی نہیں مار سکتے. آپ اہنسا کی جب بات کرتے ہیں تو سب سے بڑی تعلیم اہنسا کی اسلام میں ہے. احرام کی حالت میں چیٹی اگر کسی سے مر گئی، مچھر مر گیا، تو دم واجب ہو جاتا ہے، یعنی یو آر پینلائزڈ فار دیٹ. تو اتنی اچھی تعلیم جس مذہب میں ہو، اس مذہب سے یا اس مذہب کے لوگوں سے گھرنا کرنا نہیں بنتا، کوئی اسکوپ نہیں بنتا. بس کہیں نہ کہیں ہم میں کمی ہے جس وجہ سے لوگوں کو تکلیف. فاروق زہار صاحب کہتے ہیں اسلام سمجھ لیتا ہوں میں پڑھ کے قرآن، لیکن یہ مسلمان سمجھ میں نہیں آتا. یہ جو بات ہے جو ابھی شاستری جی بھی کہہ رہے تھے، ویسے قربانی ہر مذہب میں ہے کسی نہ کسی روپ میں. کہیں نہ کہیں ہمارے ملک میں بھی غیر مسلم جو ہیں وہ بھی قربانیاں دیتے ہیں، اور بہت سے ایسے ان کے آستھا کے جگہ ہیں جہاں پر قربانی دی جاتی ہے جانوروں کی. کن باتوں کا خیال رکھیں ہم لوگ؟ جو بات مشکور نے بھی چھیڑی تھی کہ جب ہم قربانی کر رہے ہوں، بہت سے لوگ میں نے دیکھا فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ تصویریں پوسٹ کر رہے ہیں. مجھے بھی جو ہے خون بہتا ہوا جانوروں کا اس طرح کی چیزیں پسند نہیں آئیں گی. میرے والد صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. ہم رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے. ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے. اور میں اس میں اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اسلامی اخلاقیات کو تو مانتے ہیں مگر اخلاقیات کی پابندی کو نہیں مانتے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک بات جو مشکور میاں نے بھی کہی، ڈاکٹر صاحب نے بھی کہی، ہمارے شاستری جی نے بھی کہی، اور وہ ایک کامن پوائنٹ بنا ہم سب کے درمیان میں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی عمل جس سے کہ آپ کے آس پاس میں کسی کو بھی
اس بات کا احساس ہو کہ آپ نے اس کا احساس نہیں کیا، اس کے جذبے کا آپ نے خیال نہیں رکھا، اس سے جو باہمی رشتے ہوتے ہیں جن پر پورا معاشرے کی ہم آہنگی ٹکی ہوتی ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ فیس بک پر یا سوشل میڈیا کے جو دوسرے اور بہت سارے آج کے زمانے میں ٹولز اویلیبل ہیں، اس کے اوپر جو لوگ قربان ہوتی ہوئی کیفیت، خون بہتا ہوا اور یعنی جانور کے بہت سارے حصے بڑھنا، ان کو جو لوگ دکھانے کا کام کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نہ تو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، نہ مہذب معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں، نہ وہ کسی طریقے سے ملک کی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ وہ اس عمل کے ذریعے سے معاشرے کے اندر ایک ایسا گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں جس سے کہ بلا وجہ ایک ملے جلے ساجے ماحول کے اندر جو ہے آپ ایک نفرت کی گنجائش اور اس کی زمین پیدا کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام تر سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے میں آپ کے توسط سے اور آپ کے چینل کے توسط سے ائمہ مساجد سے بالخصوص یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ تمام ائمہ مساجد پانچوں وقت کی نماز میں بھی اور جمعے میں بھی بالخصوص جو ہے اس بات کا اعلان کریں، اور بالخصوص نوجوانوں کو جن کے اندر جوش ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے ایسے موقع پر، اور وہ اس قسم کی حماقتیں اور خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کی کسی اخلاقی معیار کے اندر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب قربانی آپ کرتے ہیں، آپ قربانی اپنے گھر میں کر رہے ہیں، آپ اس قربانی کو تماشا نہ بنائیے، آپ جو ہے اس کی جو غلاظت کا جو پہلو ہے اس کا طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اپنے ہی گھر کے اندر اچھے سے تھیلے کے اندر اس کو بند کریں اور آپ جو ہیں وہ اس کو باہر نہ پھینکیں۔ اب آپ بتائیے مجھے کہ جب گلیوں میں اور محلوں کے اندر آپ اس غلاظت کو پھینکیں گے اور ایک نہیں پھینکتا ہے بلکہ سینکڑوں لوگ پھینکتے ہیں، تو اس سے جو ماحول میں خرابی پیدا ہوتی ہے، جو گندگی پیدا ہوتی ہے، جو آلودگی پیدا ہوتی ہے، اب اس کے بعد میں جب مجھ سے ڈاکٹر شاستری جیسا کوئی شخص یہ پوچھتا ہے کہ بھائی کیا یہ تقویٰ ہے، کیا یہ عید ہے، کیا یہ قربانی کی بات ہے جو آپ فرما رہے تھے، تو میری ساری گفتگو جو ہے وہ بے معنی ہو جاتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میں کچھ تو فریب اپنے آپ کو دے رہا تھا اور کچھ فریب جو ہے وہ آپ کو دے رہا تھا، اور اس کی وجہ سے جو بیماریاں ہوں گی تو آپ خود بھی تو اس کا شکار ہوں گے۔ تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ماحول پر اور ماحولیات پر آج کس قدر زور ہے تمام دنیا کے اندر اور کتنا اس پہ کام ہو رہا ہے، پوری کی پوری منسٹری انوائرنمنٹ کی اس کے اوپر بنی ہوئی ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ایک شہری کی حیثیت سے بھی بنتی ہے اور ایک مہذب انسان کی حیثیت سے بھی بنتی ہے کہ ہم کسی قسم کی گندگی کو نہ صرف پھیلائیں نہیں بلکہ گندگی کو ہم صفائی میں کس طریقے سے بدلیں، یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ لہٰذا تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مرتبہ عید کو اس طرح سے منائیں کہ ان کی گلیوں میں، ان کے محلوں میں، ان کے پڑوس میں نہ صرف یہ کہ صفائی کا مکمل اہتمام رہے بلکہ کسی بھی ہمارے غیر مسلم بھائی کو کسی بھی عنوان یہ تکلیف نہ پہنچے اور یہ موقع نہ ملے کہ اس قربانی کے سارے معاملے کو جو ہے وہ ایک تماشے کی شکل کے اندر ہم ہی اس کا تماشا خود بنا دیں اور خود بھی ہم اس کا تماشا بن جائیں۔ اس سے ہمیں پرہیز کرنا بالکل صحیح بات ہے۔ شاستری جی، جو بات خواجہ افتخار صاحب نے کہی، اگر بہت صاف ستھرے طریقے سے اور اس طریقے سے جو یہ بات کہہ رہے ہیں، اگر عید قربہ منائی جائے تو کیا اس میں کوئی کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا، یدی اس طریقے سے منایا جائے تو ہمیں نہیں لگ رہا ہے کسی کو تکلیف ہوگی، لیکن اسے بھی یدی ہم اب جیسے جنریشن چینج ہوتا جا رہا ہے، سب بدھی جیوی ہوتے جا رہے ہیں، ہم آپ کہتے ہیں کہ بھائی سب بدھی جیوی، سب شکشا بڑھ رہا ہے، شکشا کا استر بڑھ رہا ہے، تو ہم اس قربانی کو کیا تھوڑا سا کیا چینج کر سکتے ہیں، اسے موڈیفائڈ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہم اسے تھوڑا چینج کر دیں، موڈیفائڈ کر کے اسے الگ طریقے سے قربانی دینا ہم پرارمبھ کریں، ٹھیک ہے، اس پرمپرا کو بھی قائم رکھیں، اسے ولپت نہ ہونے دیں، لیکن اس پرمپرا کو تھوڑا سا چینج کر سکیں، یدی ہمارا سماج چینج کر سکے تو اور زیادہ اچھی قربانی کہلائے گی، کیونکہ یہ جو قربانی ہے یہ کہیں نہ کہیں سے دیکھے گندگی تو پھیلائے گی، اور وہ گندگی کی جو گند ہوگی وہ ہر دھرم ہر سماج والے کو سطح ہی ملے گی، اس کے لیے کسی کو ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ افتخار صاحب، میں ابھی بریک کے بعد لوٹ کر آؤں گا تو میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ کیا ہم جو ہے
इस जो बकरे की कुर्बानी है इसको किसी तरह बदल सकते हैं क्या? बच्चों की फीस अदा कर दी जाए, बेटियों की शादियां करवा दी जाए उस पैसे से, या उसका कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, या कुर्बानी जो है बकरे की ही होनी है? इस पर भी गौर करेंगे। नाज़रीन, लौट कर आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद और फिर उसके बाद हम इस बातचीत को जारी रखेंगे और हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये कुर्बानी का जज्बा हमें कहां तक लेकर जा सकता है। इसी पर गौर कर रहे हैं, लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। ईद उल अज़हा के मौके पर आज हम गौर कर रहे हैं जज्बा कुर्बानी को लेकर, जज्बा कुर्बानी व ईसार पर गौर कर रहे हैं। तो जज्बा कुर्बानी क्या हमको बहुत दूर तक ले जा सकता है, इस पर भी गौर कर रहे हैं कि हम कुर्बानी क्या सिर्फ अपनी ही चीज़ों की दे सकते हैं या पूरा समाज मिलकर भी कोई कुर्बानी दे सकता है। इस पर बात हो रही थी। मशकूर, आप कुछ कह रहे थे। जब हम कुर्बानी की बात करते हैं तो ये समझना चाहिए कि हम जो अपनी सबसे अजीज चीज़ होती है उसकी कुर्बानी की बात होती है। लेकिन चूंकि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जो चीज़ें हुई उसके बाद वहाँ पे दुम्बा आ गया और उसके बाद से एक ट्रेडिशन ये हुआ कि दुम्बा की कुर्बानी होनी है या चौपाई जानवर की कुर्बानी होनी है। उसमें फिर बताया गया इस्लाम में कि इन किन जानवरों की कुर्बानी हो सकती है, उसका क्राइटेरिया भी बताया गया, सारी चीज़ें बताई गई। कहने का मकसद ये है, जो लोगों को समझने की चीज़ है कि अल्लाह तक कोई गोश्त नहीं जाता, न कुर्बानी का खून जाता है। क्या जाता है अल्लाह के पास? क्या चाहता है आपका ईश्वर, भगवान या अल्लाह आपसे? वो यही चाहता है कि आपके अंदर तकवा कितना है, और वो तकवा किसी भी पैसे से नहीं तोला जाता। जो आपने एक बात कही स्टार्टिंग में कि किसी बकरे के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है, किसी के ऊपर मोहम्मद लिखा हुआ है, तो उसको 1.5 लाख, 2, 2.5, 3, 4, 5 लाख तक में बेचते हैं और बाज़ाब्ता उसकी न्यूज़ भी चलती है और फोटो भी आते हैं और तमाम तरह से उसकी कुर्बानियों की फोटोज भी आती है, वीडियोज भी आती है। पैसे से इसका मतलब ही नहीं है। आप 5,000 का बकरा लीजिए या 50,000 का लीजिए, आपका इंटेंशन क्या है? व्हाट इज योर इंटेंशन? ये मैटर करता है कि आपके अंदर कितना तकवा है। क्या आप वाकई कुर्बानी के जज्बे से उसको कर रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं? देखिए, अगर आप दिखावा कर रहे हैं तो आप भूल जाइए कि अल्लाह के यहां कोई इस तरह का कोई एक्सेप्टेंस है, क्योंकि अल्लाह सिर्फ और सिर्फ आपके जज्बे को देखता है कि आपने जिस जज्बे से कुर्बानी किया है वो क्या सही है या नहीं। दूसरी चीज कि जैसे एक बात आ रही थी शास्त्री साहब की तरफ से कि क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं। देखिए, इसमें मैं एक बहुत अहम बात कहना चाहूँगा कि जो कुर्बानी का जो जज्बा है वो एक अपनी जगह है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ कि ये कहीं ना कहीं जो हमारे समाज के जो गरीब लोग हैं, गरीब तबका है, जिनको कभी अच्छा खाना नहीं मिलता आमतौर से, उनके लिए जो है एक रास्ता है। वो किस तरह से है? चूंकि कुर्बानी का जो गोश्त है उसको अल्लाह ने हुक्म किया है कि 3 जगह तकसीम करने के लिए। एक तो आप अपने पास रखिए एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा आप जो है अपने रिश्तेदारों को दीजिए जो जरूरतमंद हैं, ज्यादा जरूरतमंद है, और तीसरा हिस्सा जो गरीब समाज के लोग हैं जिन तक कुछ नहीं मिल रहा है खाने पीने का, उनको आप कुर्बानी का वो गोश्त पहुंचाइए। तो ऐसे लोग जो महीनों महीनों तक, सालों सालों तक जो जिनके पास गोश्त नहीं पहुंच पाता है, कुर्बानी के जरिए उनके पास जो है उनको मटन भी खाने का मौका मिलता है। वरना आप बताइए कि कौन से गली में कौन सा बैठा हुआ इंसान जो एक छोटा सा एक कोई ठेला चला रहा है या चाय की दुकान चला रहा है, वो कहां से मटन खरीदेगा 500 रुपए केजी का? तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से जो है समाज में खुशी बांटने का और समाज में हर किसी को हर चीज समय समय पे मिलती रही, उसका एक सर्किल एक बनाया गया है जो ऊपर वाले की तरफ से बनाया गया। तो जहां तक कुर्बानी को चेंज करने की बात है कि क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, मैं ये मानता हूं एक बहुत इकोनॉमिक मॉडल तैयार करके दिया गया है हमें ऑलरेडी, और मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा तब्दीली की जाए। हालांकि इस पर डिस्कशन हो सकता है, डिस्कशन कर सकते हैं। साथ ही एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि कुर्बानी कीजिए, किसी भी तरह की गंदगी मत फैलाइए, और आपके आस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान रह रहा हो, चाहे वो आपके धर्म का, आपके रिलीजन का हो या किसी और धर्म रिलीजन का हो, उसको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अगर उसको तकलीफ होती है अगर आपके कुर्बानी करने से, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप वहां कुर्बानी ना करें, कहीं और करें जहां पे किसी को कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि आप ये समझिए इस बात को कि अगर आपने किसी का भी दिल दुखाया तो आप यूं समझ लीजिए कि आपने ऐसा काम किया है कि आपने काबा को ढाने का काम किया है। ये एक हदीस का मफहूम है, इसलिए मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। तो साफ सुथरे तौर पे कुर्बानी करें और जज्बे के साथ करें। पैसे से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अल्लाह के तबारक व तआला के पास कोई भी कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचता, न खून पहुंचता है, आपका जज्बा, आपका तकवा पहुंचता है। और इस कुर्बानी के साथ आप अपने ईगो को भी कुर्बान कीजिए और जो है अपने टेम्पर्स को भी कुर्बान कीजिए। जो बात ये कह रहे थे कि जो गोश्त जो है तक पहुंच जाता है, मुझे मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया
کہ ایک صاحب نے خواب میں دیکھا جنت میں ایک بکرا جو ہے وہ تو اپنی چاروں ٹانگوں سے چل رہا ہے اور ایک بکرا جو ہے وہ 2 ٹانگوں سے بیچارہ کسی طرح رگڑ رہا ہے. تو اس بکرے نے پوچھا بھائی تم ایسے کیسے چل رہے ہو؟ کہتے میری 2 ٹانگیں جب بھی فریج میں رکھی ہوئی ہیں. تو بہت سے لوگ جو اچھا گوشت ہوتا ہے, جو کھانے لائق ہوتا ہے, وہ تو سنبھال کے رکھتے ہیں کہ یہ فلانے منسٹر کے پاس جائے گا, فلانے کے اس کے یہاں جائے گا, اور یہ جو اچھے جو سب سے پہلے کلیجی نکال کے خود کھا لیں گے جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں. ریسرچ کے لیے دیکھیے اس میں نے آتے وقت جی ایک تو سر کو فون کیا, انلائٹنمنٹ کیجئے میرا, اور ایک میں نے نیٹ پہ پڑھا. کسی بھی تہوار کا ورلڈ کے اتنی زیادہ الفاظ میں ترجمہ نہیں ہے نیٹ پہ جتنا عید قرباں کا ہے. اتنی زبانوں میں, اتنی طریقے سے, اس میں ایک جگہ کوکیز بھی بنائی گئی ہیں گھر میں, اس لیے میں ایک پوائنٹ میں. دوسرا جو سیکوینس ملا in that definition of عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ اور عید قرباں بقرعید کا جو سیکوینس ملا, میں نے سب دیکھے ہیڈنگز, پور, ریلیٹیوز اینڈ سیلف. ترجیح دی ہے اس میں فرسٹ پریفرنس غریب کو دو, 1/3, اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں بٹ منیمم 1/3 غریب کے لیے, اس غریب کے لیے جو خرید کے نہیں کھا سکتا پورے سال, یا اس بھی غریب کے لیے جس کے یہاں بنتا نہیں ہے پورے سال. تو وہ بھی لوگ میرے بہت سے دوست ہیں, انتظار کرتے ہیں کہ بھائی بقرعید کے کباب کب کھلا رہے ہو. تو آپ تو بہت بڑی پارٹی کرتے ہیں, ہاں وہ تو ٹھیک ہے, سبھی لوگ آتے ہیں, تو وہ تو سب کے لیے ہے. لیکن اس غریب کو فوقیت دی گئی ہے, پریفرنس دیا گیا, نمبر 1 پہ رکھا گیا ہے, اور یہ اصل اس کی عید ہے نہ کہ ہماری عید ہے. سیکریفائس یہ وہاں جا رہا ہے, ہمارے لیے نہیں ہے, وہ وہاں کو ڈائریکٹڈ ٹورڈز دا پور ہے. تو یہ اس کا بہت امپورٹنٹ پہلو ہے. میں وقفہ لے لیتا ہوں, پھر اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں. ناظرین, یہاں وقت ایک مختصر وقفے کا, اور وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری اس بات چیت سے کیا نتیجہ نکلا ہے. ویسے میرا ماننا یہ ہے کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, بس ماننے میں تھوڑی سی کوتاہی برتتے ہیں. لوٹ کر آتے ہیں اس مختصر وقفے کے بعد. عید قرباں کے موقع پر اس خاص مذاکرے میں اب ہم آخر میں ہیں, اور افتخار صاحب جو بات چیت ہو رہی ہے, دیکھیے اب ہم نے جذبہ قربانی دیکھ لیا, لیکن در حقیقت کیا آپ کو واقعی وہ جذبہ قربانی جو ہے عید میں نظر آتا ہے, یا عید بھی اسی طرح کے تہواروں کی طرح ہو گیا جس طرح ہم دیگر تہوار منا رہے ہوتے ہیں, اور جس میں بہت زیادہ دکھاوا ہے, بہت زیادہ خرچ ہے, اور جو اس کا جذبہ ہے وہ کہیں نہ کہیں فوت ہو رہا ہے. ایک چیز بڑی صاف طور پر مجھے کہنے کی اور تمام لوگوں کو سمجھنے کی ہے, اللہ اور اللہ کے رسول نے جس عمل کو کیا ہے میرے اوپر وہ واجب ہے, لہذا اس پر نہ کوئی سوال ہے نہ اس پر کوئی جواب ہے. رائے ہو سکتی ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ جانور کوئی عید کے دن قربان ہوتا ہو, ایسا نہیں ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہمارے اس وطن عزیز میں 70% لوگ نان ویجیٹیرین ہیں, ہم تو 14% ہیں, 56% ہمارے برادران وطن ہیں. پوری دنیا میں جو سروے ہے اس کے مطابق 90% لوگ جو ہیں وہ نان ویجیٹیرین ہیں. ہماری ابھی اسی حکومت کے درمیان میں بیف میں ہم تیسرے چوتھے نمبر پہ ایکسپورٹ میں آتے تھے. جب ہمارے پردھان منتری مودی جی چائنا گئے تو سب سے بڑا بیف کی ایکسپورٹ کا سمجھوتا کیا گیا, اور اب ہندوستان جو ہے غالباً پہلا یا دوسرا سب سے بڑا بیف ایکسپورٹر بن گیا ہے. بیف جب آپ کہتے ہیں تو بیف کا مطلب گائے نہیں ہوتا ہے, بیف کا مطلب گائے کو مائنس کر کے باقی چیزیں ہوتی ہیں. یہ بڑی کلیئر رہنی چاہیے بات جو ہے. اچھا, اب جو بات آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا واقعی کوئی روح ہے, دیکھیے جس دور میں تسیم بھائی ہم اور آپ جی رہے ہیں یہ ایج آف کنزیومرزم ہے. اس میں نے کبھی پہلے بھی کہا تھا آپ کے چینل پہ, میں دوبارہ دہراتا ہوں اس کو, انسان نہیں بچا ہے. میں یا تو بائر ہوں یا سیلر ہوں یا ڈسٹریبیوٹر ہوں یا کنزیومر ہوں, یہ 4 میری پہچان رہوں. اور تمام رشتے چاہے وہ انسان اور خدا کے درمیان میں بھی رشتہ ہو, آج صورتحال یہ کہ اگر اللہ میاں نے میری بات مان لی اور جو میں نے مانگا مجھے وہ مل گیا تب تو میں اللہ کا بندہ, اور اگر مجھے وہاں سے وہ نہیں ملا تو میں بھی یہ کہتا ہوا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ پایا جاتا ہوں کہ اتنی نمازیں پڑھیں, اتنی دعا کی, وہاں مدار پہ بھی گیا, مولوی صاحب سے تعویذ بھی حاصل کیا, سب کچھ کیا, لیکن بات کچھ بنی نہیں, 3 کے بعد بات وہیں کی وہیں رہ گئی. یہ اس طرح کی باتیں آپ کو سننے میں آتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر روح ہوتی تو روح کا مطلب ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ.
रूह का मतलब है हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, रूह का मतलब है सहाबा इकराम की जमात, रूह का मतलब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक। वो रूह जो है हमारे अंदर से उसके कुछ थोड़ा बहुत राई बराबर तो यकीनन बात बची हुई है, लेकिन बदकिस्मती से मुझे कहने दीजिए कि हम नाम के मुसलमान रह गए हैं। क्योंकि हम नाम के रह गए तो हमारे जो तक़वे हैं वो भी नाम की नज़र हो गए, हमारी नमाज़ें भी नाम की नज़र हो गई, हमारे रोज़े भी नमाज की नज़र हो गए और हमारी कुर्बानी भी उसी की नज़र हो गई। और यही वो बुनियादी वजह है कि हमारे दीगर बिरादरान वतन को ये पूरा मौका मिलता है और हम जायज़ तौर पर उनको मौका मिलता है और हम वाजिब तौर पर उनको ये मौका देते हैं, क्योंकि हमारे अमल से, हमारे अखलाक से, हमारे मामलात से, हमारे मेयारात से, हमारी तरीक़ा ज़िंदगी से, हमारी तरीक़ा माशरत से जो हम पेश कर रहे हैं बदकिस्मती से वो नहीं है जो इस्लाम का तकाज़ा है। लिहाजा ईद कुर्बा उसी तरह से इस बार भी मनाई जाएगी, खुदा करे ना मनाई जाए, जिस तरह से हम हमेशा मनाते चले आ रहे हैं। हम दूसरे से ये तवक्को करते हैं कि वो हमारी छोटी से छोटी, कम से कम चीज़ का लिहाज रखे, हमारे जज्बात का, एहसासात का, लेकिन हर चीज़ जो है उसका उस ताली दो हाथ से बचती है। अगर मैं आपसे मोहब्बत की उम्मीद करता हूँ तो मुझे आपकी तरफ मोहब्बत ही को पेश करना होगा। अगर मैं एहतराम आपसे तवक्को करता हूँ तो मुझे भी आपका एहतराम करना होगा। जब तक बाहम ये चीज़ नहीं होगी तब तक वो नताइज हासिल नहीं होंगे। चाहे वो ईद कुर्बान की बात कर लीजिए, चाहे वो दिवाली की और होली की बात कर लीजिए, एक तरफा कुछ नहीं है, एक तरफा कुछ नहीं हुआ, दो तरफा मामला है, सब बायमी मामला है। या। मुख्तसर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए तहसीन भाई, इस्लाम इज़ ए रिलीजन ऑफ पीस। हमेशा इस्लाम ने जो है शांति का संदेश दिया है पूरे मतलब हर एक ममालिक में, पूरे विश्व के अंदर कह सकते हैं। शास्त्री जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग इस तरह से कुर्बानी करते हैं जिससे किसी को भी तकलीफ हो, उसको हम लोग डिस्करेज करते हैं। सब लोग, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जो भी जिम्मेदारान हैं हमारे समाज के, तमाम लोग उसको डिस्करेज करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी चाहेंगे जो दूसरे मजहब हैं, ठीक है, उनके लोगों से कि ऐसे जो भी लोग हैं उनको आप भी डिस्करेज कीजिए और जो अच्छे लोग हैं उनको आप भी प्रमोट कीजिए। वरना होता क्या है कि हम सिर्फ बुराई को डिस्करेज करते हैं और अच्छे लोगों को प्रमोट नहीं करते हैं, तो एक गलत मैसेज दूसरे समाज की तरफ से भी आता है कि अच्छा नहीं, इसका मतलब ये कुर्बानी को टारगेट कर रहे हैं, कुर्बानी मना कर रहे हैं। नहीं, ऐसा जबकि होता नहीं है। तो जब तक दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी कि बुराई को डिस्करेज किया जाए और जो अच्छी चीज हो रही है उसको इंकरेज किया जाए, तब तक बैलेंस नहीं बनेगा। हमें भी ये करना चाहिए और आपको भी ये करना, तमाम लोगों को ये करना चाहिए। और इस्लाम जो है शांति का संदेश देता है। कुर्बानी अच्छे से करें, बिल्कुल भरपूर तरह से करें और गोश्त को फ्रीज में ना रखें और जल्द से जल्द जो जिनका हक है, जो 3 हिस्से हैं उसमें तीनों हिस्सों को जल्द से जल्द बांट कर उसको खत्म करें और अच्छे से सारी चीजों को करें, सफाई के साथ करें, किसी भी तरह की कोई गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि उससे बीमारी होती है और बीमारी जो होगी वो आपके घर में भी आएगी और दूसरों के घरों में भी जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि देश, हमारा मुल्क अगर तरक्की करे तो हमें बीमारी से भी बच के रहना होगा। सही बात है। शास्त्री साहब, क्या संदेश आप इस त्यौहार पर देना चाहेंगे सभी के लिए, देशवासियों के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी खास तौर से? जैसे आपने कहा, ये वास्तविकता में अकाट्य सत्य है और होना भी ऐसा ही चाहिए कि हमें सबके मजहब का, सबके धर्म का एक हिस्सा बनना चाहिए और उसका पूर्ण रूप से सम्मान भी करना चाहिए। जहाँ तक रही बात कुर्बानी का कि उसी तरह से ईद मनाया जाए और अच्छे से अच्छे मनाया जाए और अच्छे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, बढ़ चढ़ के मनाया जाए, तो ठीक है, ईश्वर ने दिया है तो मनाया जाए और बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाए, सब लोग, पूरा समाज उसमें हिस्सा ले। लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं से उसे ध्यान रखते हुए, समाज का भी ध्यान रखते हुए, धर्म का भी ध्यान रखते हुए, अपने अलावा दूसरे की परंपरा का भी ध्यान रखते हुए और हमें उन जीवों का भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए जो हमारे अधीन हैं, जो समाज के, जो ईश्वर के साथ में जो मानव के अधीन है, तो प्रत्येक जीव मानव के अधीन है। तो वो जीव भी बेचारे कहीं ना कहीं से आपके साथ लगे हुए हैं और वो अवाक हैं, कुछ नहीं कह सकते, कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, हम कुर्बानी देते हैं, अच्छा है, कुर्बानी दें, वो परंपरा चली आ रही, सदियों से परंपरा चली आ रही है और उस परंपरा को कायम रखें। यदि हम प्रयास कर सके तो थोड़ा सा उसे हम, जैसे वो बढ़ चढ़ के बढ़ाते जा रहे हैं, दिखावा करते जा रहे हैं और ढोल नगाड़े खूब दिखावा, जैसे भी आपने कहा, जो जितना ज्यादा महंगा से महंगा लेता है उसकी
उतनी ज़्यादा ख्याति होती है। तो उस चीज़ को हम थोड़ा सा कम करते हुए बंद न करें, लेकिन कम तो कर सकते हैं ना, समाज के साथ हम मिलके कम कर सकते हैं। उसी को हम, जैसे आपने कहा कि 3 भागों में बांटते हैं, हमने भी थोड़ा सा अध्ययन किया आपके धर्म के बारे में, उसमें भी लिखा है कि 3 भागों में बांटे उन्हें जिन्हें कभी मिलता नहीं है, क्योंकि वो बेचारे सक्षम नहीं होते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि वो उसी चीज के लिए लालायित रहते हैं। ठीक है, साल में 2 साल में कभी मिल जाए तो अच्छी बात है, उसे स्वीकार कर लेते हैं और रोज के लिए लालायित भी नहीं रहते। उसके अलावा भी उनकी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, उसको पर ध्यान रखें, उसको ध्यान रखें। उसके अलावा भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं समाज की, गरीब वर्ग की, जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होती। ठीक है, ये तो साल में 2 साल में मिल रहा है, लेकिन रोटी तो रोज चाहिए, कपड़ा तो रोज चाहिए। तो हम उसको भी एक अपने जीवन का अंग बनाएं, उसे भी एक कुर्बानी का अंग बनाएं। इस ईद के माध्यम से उसे भी एक अंग में ले लें कि ठीक है, उधर से थोड़ा सा कम करके हम इधर की ओर बढ़ा दें, कि रोटी की ओर बढ़ा दें, वस्त्र की ओर बढ़ा दें, उनके रहन सहन की ओर बना दें, उनके बच्चों की शिक्षा की दीक्षा के लिए हम व्यवस्था बनाएं। तो वो थोड़ा सा समाज के लिए काफी अच्छा संदेश जाएगा। और ऐसा हमें लगता है कि जिस दिन हम इसे थोड़ा सा, आप जैसे बुद्धिजीवी लोग, आप जैसे धर्मगुरु लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो हम सब लोग एक साथ खड़े होंगे और एक साथ उस त्योहार को, उस पर्व को मनाएंगे। आप सब आके हमारे दीपावली के पर्व को मनाएंगे, होली के पर्व को मनाएंगे, हम आपकी ईद को मनाएंगे। और आज भी मनाते हैं, मैं तो मनाता और आज भी मनाते हैं। हमारे बगल में डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छा परिवार है आपके मुस्लिम परिवार का, वो भी बहुत अच्छे तरीके से ईद मनाते हैं, और जितने भी ईद आते हैं, ये बकरीद उसे मनाते हैं। और वो हम लोगों को भी मतलब न्योता निमंत्रण देते हैं कि आप भी आइए, पधारिए, हमारे यहाँ प्रसाद लीजिए। हमारा धर्म है कि उन्होंने हमको यदि निमंत्रण दिया है तो हम उनके यहाँ जाएं, और जाते हैं। पड़ोसी नाते हो, पड़ोसी होने के नाते नहीं, एक अपना धर्म मानते हुए, एक अपना संस्कार, एक मानवता मानते हुए हम जाते हैं। तो हमारे लिए वो बाकायदे से उसी तरह से, उनको पता है कि इनको क्या चाहिए, क्या इनकी पसंद है, उसी तरह से हमको जला के देंगे। कहेंगे आप थोड़ा सा मिठाई भी खा लीजिए, थोड़ा सा ये भी हमारे यहाँ सिवैयाँ वगैरह जो भी बनती है, आप ये थोड़ा सा ले लीजिए। आप थोड़ा ही लीजिए, लेकिन प्रसाद लीजिए। हमारे यहाँ का प्रसाद जो है, ये भी प्रसाद एक अंग है, ये भी प्रसाद एक अंग है। उसी तरह से हमारे यहाँ भी जब हमारे त्योहार पर्व आते हैं, हम भी उनके यहाँ मिठाइयाँ भेजते हैं। हमारे यहाँ भी पटाखे उनके यहाँ भेजते हैं, दिवाली के भेजते हैं, तो होली के रंग भेजते हैं, और एक साथ मिलके हम लोग होली यही भारत है। एक साथ असल में यही हिंदुस्तान है कि हम सबको, यही हिंदुस्तान है, सबको मेलजोल उसके साथ रहना चाहिए। डॉक्टर वली साहब, बस अब आपसे आखिर में मुझे ये पूछना है कि बकरीद पे ये जो गोश्त वोश्त खा रहे हैं, किस बात का ख्याल रखेंगे, बीमारी से भी बच जाए, क्योंकि आपका इस ये वाला रुख भी जो है उसका फायदा नहीं, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। सारा प्रोग्राम में ये मैसेज दे रहा हूँ कि खिलाने का त्योहार है, खाने का तो है ही नहीं। अच्छा, खुद नहीं खाना है। और मुझे तो बहुत बड़ा मैसेज आपके प्रोग्राम से जा रहा है। कमाल है, आपके जज्बे को, आपके डेडिकेशन को, आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ आपके जरिए से। ये क्या वर्ड बोल गए शास्त्री जी, अगर मेरी सिवैयाँ इनके लिए प्रसाद हैं, तो ये क्या 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 बड़ी हैसियत है एक पड़ोसी की और इस्लाम की और एक ईमान की। ये बहुत बड़ी बात कही। तो आज हम एक दूसरे के यहाँ बैठ के यही फीलिंग लेके अगर रहेंगे तो फिर किसी झगड़े की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 30 सेकंड इफ्तिखार साहब, वक्त है नहीं बिल्कुल। एक तो ये है कि मेरी तरफ से तमाम हिंदुस्तानी भाइयों को ईद की दिली मुबारकबाद। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, बस ये कि गाय के बारे में बड़ी गुफ्तगू चल रही है। ईद कुर्बान के मौके पर आपके चैनल के तवस्सुस से तमाम मुल्क में जो आवाज़ें गाय के हवाले से उठ रही हैं, कानून बनाने के हवाले से, गाय को कौमी जानवर बाकायदा हुकूमत हिंद उसका ऐलान करे, और हिंदुस्तान की तमाम वहदतें, माए 25 करोड़ मुसलमानों के सब उसके साथ हैं। चलिए, एक आखिरी कमेंट मैं दूंगा कि कुर्बानी कीजिए, बिल्कुल अच्छे से कीजिए। किसी भी तरह का कोई भी फोटो और वीडियो में, आखिरी स्पेशल कमेंट इसलिए कह रहा हूं, शो खत्म हो रहा है, कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे ना डालें, क्योंकि इससे कंफ्यूजन होता है। आपने बकरा कुर्बान किया और एक मैसेज जाता है एक समाज के बीच में कि शायद गाय की कुर्बानी की गई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फोटो डाला ही क्यों जाए? तो फोटो डाला ही क्यों जाए? कुर्बानी आप फेसबुक, सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करें। कुर्बानी आप गले मिलते हुए, आपके और अल्लाह के बीच का मामला है, इसीलिए किसी भी तरह से सोशल मीडिया पे ना डालें। और पूरे देशवासियों को, तमाम लोगों को मेरी तरफ से जो है ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। चलिए, इन सब लोगों ने मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं, कि मैंने सोचा था कि मैं आखिर में आपसे बोलूंगा कि जिन इलाकों में
اس طرح کے جانور جو الاؤ بھی ہیں، آپ اگر ان سے آپ کو بچنا چاہیے. اور ہماری بہت ساری جو دینی تنظیمیں ہیں، دیوبند بھی ہوں، جتنی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، انہوں نے بھی منع کیا ہے. دوسروں کے جذبات کا احترام کیجئے. اگر آپ اپنے جذبہ قربانی کو بڑھانا چاہتے ہیں، اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم کو دوسروں کے جذبوں کا بھی احترام کرنا چاہیے. بہت ہی سنجیدہ بات ہوئی ہے. اس لیے جاتے جاتے اپنے 2 شعر کے ساتھ آپ کو عید مبارک دے رہا ہوں کہ زخم جگر کو سل کے کہا عید مبارک، کانٹوں کے بیچ کھل کے کہا عید مبارک، جب یاد ان کو آیا میں عید الاضحیٰ کے دن بکرے سے گلے مل کے کہا عید مبارک. عید مبارک. کیا بات ہے.